In benzoin condensation, two aromatic aldehyde participate in this reaction. This is a characteristic reaction of aromatic aldehyde. মানে ধরো তোমাকে যদি কোনো ডিস্টিংগুইশ করতে বলা হয় অ্যারোমেটিক আর অ্যালিফ্যাটিক অ্যালডিহাইডের মধ্যে, তো সেখানে কিন্তু বেঞ্জোইন কন্ডেনসেশন হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য টেস্ট ইন বিটুইন distinguish aromatic aldehyde and aliphatic aldehyde. Okay, this reaction involved in attacking of a nucleophile that is cyanide. মানে সায়ানাইড এর অ্যাটাকের ফলে দুটো তোমার অ্যারোমেটিক অ্যালডিহাইড নিজেদের মধ্যে রিঅ্যাকশন করে। তাহলে এখানে যে রিঅ্যাকশনটা রয়েছে, টু বেঞ্জালডিহাইড react with each other by the attacking of a cyanide. It is a nucleophile. Benzoin is formed. Benzoin is the final product of this condensation reaction. Okay, now come to the mechanism. So at first what happened, one benzaldehyde react with cyanide. Okay, when cyanide ion attack the carbon atom, the pi bond are break. When this pi bond break, oxygen gain an anion charge and this cyanide attach with this carbon atom. Okay, next what happened, this hydrogen are attached with this oxygen because oxygen is more electronegative than hydrogen. তখন কি হচ্ছে না, এই যে অক্সিজেন হাইড্রোজেনকে অ্যাটাক করছে নিজে স্টেবল হওয়ার জন্য। তো যখনই হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সঙ্গে অ্যাটাচ হয়ে গেল, ঠিক আছে, তখনই কি হলো না, carbon gain a negative charge, so carbocation is formed. Now this carbocation react with another molecule of benzaldehyde. Okay, তাহলে কি করবে, কার্বন আর একটা কার্বন অ্যাটমকে অ্যাটাক করবে, তখন কি হবে, পাই বন্ডটা খুলে যাবে। যখনই পাই বন্ডটা খুলে গেল তাহলে কি হচ্ছে, এই কম্পাউন্ডটা ফর্ম করছে। ওকে, নাও same things is happen, the rearrangement that oxygen attack the hydrogen atom and after that what happen, this is the equimolecular reaction. তাহলে কি হবে, যখন হাইড্রোজেনকে অক্সিজেন অ্যাটাক করবে, হাইড্রোজেন এই অক্সিজেনের সঙ্গে অ্যাটাচ হয়ে যাবে আর এই অক্সিজেনটা কি করবে না, একটা অ্যানায়ন চার্জ গেইন করবে। ঠিক আছে, আফটার দ্যাট দিস কম্পাউন্ড again rearrange with their all atoms. So what happened, না যখনই এই অ্যানায়নটা কি করবে না, এই অ্যানায়নটা বা যে এক্সেস ইলেকট্রনটা রয়েছে অক্সিজেনে, সেটা কার্বনের সঙ্গে একটা পাই বন্ড তৈরি করবে। যখনই না, when the pi bond is formed due to the stabilization, carbon release the cyanide. তাহলে কি হচ্ছে না, এই কম্পাউন্ডটা থেকে একটা সায়ানাইড বেরিয়ে যাচ্ছে এবং বেঞ্জোইন অ্যাজ আ ফাইনাল প্রোডাক্ট ফর্ম করছে। তো দিস ইজ দ্য রিঅ্যাকশন মেকানিজম অফ বেঞ্জোইন কন্ডেনসেশন। ইন পার্কিং কন্ডেনসেশন, বেঞ্জালডিহাইড react with acetic anhydride in the presence of sodium acetate produce cinnamic acid. Now come to the mechanism. At first, acetic anhydride form a carbonium ion. How is form a carbonium ion? Now one hydrogen from this methyl group are eliminated. Okay, so then it's form a carbonium ion. This carbonium ion react with benzaldehyde. So what happens? The carbonium carbon react with the carbon atom. So when this carbonium carbon react with the carbon atom of benzaldehyde, the pi bond are break. After that what happen, না কি হচ্ছে, কেসটা এখানটা যখনই হচ্ছে তো কি হচ্ছে না, এই কার্বনের সঙ্গে এই কার্বনের একটা অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে। ঠিক আছে, এবং এই অক্সিজেনটা একটা অ্যানায়ন চার্জ গেইন করছে। নাও
this compound rearrange in between them by the attacking of a hydrogen plus ion. Okay, so when hydrogen plus ion attack this compound, so what happen? This hydrogen attached with this oxygen and form a hydroxyl group. Now what happened? This compound also rearranged. Okay, how it's rearranged? Now one hydrogen from this carbon are eliminated from the carbon atom. তাহলে একটা হাইড্রোজেন এই কার্বন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, তো যখনই এই হাইড্রোজেনটা এই কার্বন অ্যাটম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং এখানটা একটা ডবল বন্ড ফর্ম হচ্ছে, ঠিক আছে, তখন কি হচ্ছে না এখান থেকে হাইড্রোক্সিল গ্রুপটা বেরিয়ে যাচ্ছে। তাহলে এখান থেকে একটা হাইড্রোক্সিল গ্রুপ, এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন, তাহলে কি হচ্ছে না ওয়াটার মলিকিউল এই কম্পাউন্ডটা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তখন কি করছে না তখন এই কম্পাউন্ডটা ফর্ম করছে। দিস আর intermediate compound. This is a intermediate compound. Okay, so after that when this compound is from this compound, the bond in between two oxygen are break. মানে এই যে অক্সিজেনের সঙ্গে এই যে অক্সিজেন আর এই যে অক্সিজেনের যে বন্ডটা আছে সেটা ভেঙে যাচ্ছে। ভেঙে যেতে কি হচ্ছে না দুজনেই কিন্তু একটা পজিটিভ চার্জ আর নেগেটিভ চার্জের সৃষ্টি হচ্ছে। ঠিক আছে, তো চলে এসো, যখন এই দুটো বন্ড ভেঙে যাচ্ছে মানে তার মানে কি হচ্ছে না এই দুটো বন্ড ভেঙে যাওয়ার ফলে এবার কি হবে না যেটা হবে সেটা হাইড্রোলাইসিস হবে। ঠিক আছে, এবার যখনই হাইড্রোলাইসিস হচ্ছে না এখানটা হাইড্রোলাইসিস না সরি যখনই কি হচ্ছে না এই যে দুটো অক্সিজেনের মধ্যে যে বন্ডটা আছে সেই বন্ডটা যখনই ভেঙে যাচ্ছে তাহলে একটা কম্পাউন্ড তোমার কি করছে না একটা কার্বোক্যাটায়ন একটা কার্বো অ্যানায়ন বা ইনোলেট দুটো আলাদা আলাদা ইনোলেটের ফর্ম করছে। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ইনোলেট এন্ড দিস ইজ ওয়ান সেকেন্ড ইনোলেট। এবার কি হচ্ছে না এবার H প্লাস আর OH মাইনাস মানে ওয়াটারের সঙ্গে এর রিঅ্যাকশন হচ্ছে। ওয়াটারের সঙ্গে এর রিঅ্যাকশন হলে কি হবে না হাইড্রোজেন প্লাস আয়ন কি করবে না CO মাইনাসের সঙ্গে রিঅ্যাকশন করবে আর হাইড্রোক্সিল আয়নটা এইটার সঙ্গে রিঅ্যাকশন করবে করে সিনামিক অ্যাসিড এবং অ্যাসিডিক অ্যাসিড তৈরি করবে। So this is the reaction mechanism of Perkin condensation. Now come to the qualitative test of carbonyl compound. Okay, so in qualitative test of carbonyl compound, the first test is 2,4-dinitrophenyl hydrazine test. Okay, this test is very much important to distinguish between carbonyl compound and other compounds. মানে ধরো তোমাকে আমি 3-4টে কম্পাউন্ড দিলাম দিয়ে তোমাকে আমি বললাম যে এই কম্পাউন্ড গুলোর মধ্যে কোনটা অ্যাসিড কম্পাউন্ড কোনটা কার্বনাইল কম্পাউন্ড বা কোনটা তোমার অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড তুমি ডিফারেন্সিয়েশন করো। তখন তুমি যদি 2,4-dinitrophenyl hydrazine টেস্ট পারফর্ম করো সেখানে কি হবে না যদি তোমাকে যে স্যাম্পেল গুলো দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে কোনোটা যদি কার্বনাইল কম্পাউন্ড থাকে তাহলে তোমার একটা অরেঞ্জ ইয়েলো কালার দেবে। তার মানে কি না 2,4-dinitrophenyl hydrazine টেস্টের মাধ্যমে তুমি কি করতে পারবে না তুমি একটা দেখতে পাবে যদি কার্বনাইল কম্পাউন্ড থাকে যদি কার্বনাইল কম্পাউন্ড থাকে সেটা অ্যালডিহাইডও হতে পারে বা কিটোনও হতে পারে। ঠিক আছে, তো অ্যালডিহাইড বা কিটোন যেই কম্পাউন্ড থাকুক না কেন সেই কম্পাউন্ডে কিন্তু একটা অরেঞ্জ ইয়েলো কালারের একটা প্রেসিপিটেশন দেবে। তাহলে প্রেসিপিটেশন থেকে তুমি বুঝতে পারবে যে যে কম্পাউন্ডটা হচ্ছে কার্বনাইল কম্পাউন্ড।
এবার তুমি যখনই বুঝতে পারলে যে কম্পাউন্ডটা কার্বনাইল কম্পাউন্ড, এবার তোমাকে এবার বলা হলো যে কম্পাউন্ডটা অ্যালডিহাইড না কিটোন, তুমি ডিফারেন্সিয়েশন করো। নাও কাম টু দ্য নেক্সট টেস্ট, দ্যাট ইজ ক্রোমিক টেস্ট ফর aldehyde. Okay, so what is happening in the chromic test? The aldehyde react with chromic acid in the presence of sulfuric acid form carboxylic group. But তুমি কার্বক্সিলিক গ্রুপ থেকে কিন্তু তুমি বুঝতে পারবে না যে এটা অ্যালডিহাইড না কিটোন। কিন্তু যদি কম্পাউন্ডটা তোমার অ্যালডিহাইড থাকে তাহলে একটা গ্রিন কালার সলিউশনটা তৈরি হয়ে যাবে রিঅ্যাকশনটা হওয়ার 5 সেকেন্ডের মধ্যে। মানে ধরো তুমি যখনই অ্যালডিহাইডের সঙ্গে ক্রোমিক অ্যাসিড দিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে তোমার সলিউশনটা কালার গ্রিন হয়ে যাবে। গ্রিন হলে তুমি বুঝতে পারবে যে কম্পাউন্ড হচ্ছে অ্যালডিহাইড। এবার ক্রমিক টেস্ট ছাড়া আর একটা কি টেস্ট হয়েছে না টলেন টেস্ট। ইন টলেন টেস্ট তুমি কি করবে না অ্যালডিহাইডের সঙ্গে টলেন্স রিএজেন্ট তোমাকে ইউজ করতে হবে। টলেন্স রিএজেন্ট তুমি যদি ইউজ করো তাহলে কি হবে না তোমার সিলভার মেটাল ফর্ম হবে, অ্যামোনিয়াম সল্ট অফ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ফর্ম হবে, ওয়াটার ফর্ম হবে আর অ্যামোনিয়াম ফর্ম হবে। এবার কি এটা যখনই ফর্ম হবে তুমি একটা অ্যামোনিয়ার গন্ধ পাবে, যেটা থেকে তুমি বুঝতে পারবে যে কম্পাউন্ডটা হচ্ছে তোমার অ্যালডিহাইড। তাহলে তুমি প্রথমে 2,4-ডাইনাইট্রোফিনাইল হাইড্রোজেন টেস্ট করে তুমি কি করলে না ফাংশনাল গ্রুপটাকে বার করলে যে দ্য ফাংশনাল গ্রুপ ইজ carbonyl compound or carboxylic acid compound or any alkene whatever may be. After that, if you found that the compound is carbonyl compound, now you have to differentiation in between aldehyde and ketone. So these two tests, that is the chromic test and tolerance test, is for aldehyde. Now come to the test for ketone. Iodoform test for ketone. Methyl ketone react with iodine in the presence of sodium hydroxide, produce sodium iodide and ion, that is the ion complex, and form a iodoform. Iodoform which is light yellow in color. তাহলে তুমি যখন কিটোনের সঙ্গে তুমি যখন অ্যালডিহাইড ডিস্টিংগুইশ করে ফেলে বা অ্যালডিহাইডকে তুমি বুঝে গেছো যে এটা অ্যালডিহাইড টেস্ট করেছো, হ্যাঁ করার পরে তুমি বুঝে গেছো অ্যালডিহাইড, তো ঠিক আছে যে তোমার গিভেন স্যাম্পলটা অ্যালডিহাইড। কিন্তু তুমি যদি অ্যালডিহাইডের জন্য যে টেস্টগুলো আছে ক্রমিক টেস্ট বা টলেন টেস্ট করার পরে তুমি যদি বুঝতে পারো যে না কম্পাউন্ডটা অ্যালডিহাইড নয়, তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে কম্পাউন্ডটা কিটোন। ঠিক আছে, এবার সেই কিটোন তুমি বুঝে গেলেও হবে না, তোমাকে তার জন্য কিন্তু টেস্ট করতে হবে। তো তার জন্য তুমি আয়োডোফর্ম টেস্ট করো। আয়োডিন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি দেখবে সলিউশনটার মধ্যে একটা লাইট ইয়েলো কালারের প্রেসিপিটেশন পড়ছে। যদি দেখো যে হ্যাঁ সত্যিকারের প্রেসিপিটেশন পড়েছে তাহলে বুঝতে হবে এটা হচ্ছে কিটোন। সো দিস ইজ অল ফর দ্য কোয়ালিটেটিভ টেস্ট ফর কার্বনাইল কম্পাউন্ড।